Right. In the entire setup, do you see any power supply? No, sir. কোনো power supply দেখা যায়? No. No. কোনো power supply নাই মানে কোনো ডিসি বা এসি সোর্স থেকে বাল্বটা জ্বলবে না। বাল্বটা যদি জ্বলে, যে কারেন্ট দিয়ে বাল্বটা জ্বলবে, that will be my induced current. আর induced কারেন্টের অরিজিন হলো induced voltage. So how exactly do you induce the voltage? Let's see. আমি যদি ম্যাগনেটটাকে সামনে আর পিছনে নিতে থাকি, I don't know if you can see this. দেখো তো আমার বাল্বটা জ্বলে উঠতেছে। আমি যদি আরো ফাস্টার মুভ করি তাহলে বাল্বটা আরো ব্রাইটলি গ্লো করে। এখন there are two ways of cutting the magnetic field lines. একটা হলো সামনে পিছনে নেওয়া, or ম্যাগনেটটাকে এই কয়েলের সামনে রোটেট করা। I get the exact same effect. কিন্তু এই রোটেশন থেকে এক সেকেন্ড, রোটেশন থেকে বোঝা ইজিয়ার হলো ম্যাগনেটটাকে যদি আমি সামনে আর পিছনে মুভ করি লাইক দিস। As the magnet moves towards as well as away from this coil, the magnetic field lines are continuously being cut. When the magnetic field lines are cut, there is an induced voltage. আর যেহেতু আমার সার্কিটটা কমপ্লিট, এই ইনডিউসড ভোল্টেজটা সার্কিটের ভিতরে একটা কারেন্টকে ড্রাইভ করে। and look at the direction of the current, everyone. Does the current flow in one direction? খেয়াল করে দেখো তো কারেন্টটা কি ওয়ান সিঙ্গেল ডাইরেকশনে ফ্লো করতে থাকে, নাকি does the current keep on changing direction? It keeps on changing direction. Keeps on changing direction in accordance with the direction of the movement of the magnet. আমার ম্যাগনেটের ডাইরেকশন যখন চেঞ্জ হয়, আমার কারেন্টের ডাইরেকশনও চেঞ্জ হচ্ছে। তাহলে from this demonstration বা simulation I can conclude that আমার induced current বা induced voltage কি টাইপের, is it direct or AC. alternating? AC. Guys, alternating নাকি direct? What do you say? Alternate. Alternating. Of course alternating. আচ্ছা, এখন you ignore this magnet for a while. Ignore করা টাফ because চোখের সামনে একটা জিনিস মুভ করতেছে। So ignore করার জন্য what I can do for you is I can hide this. Like this. Alright? Okay, আমি হাইড করলাম momentarily, of course. এখন খেয়াল করে দেখো তো কারেন্টের অরিজিনটা আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারলাম। This current is called the induced current, and induced current flow করে হলো induced voltage-এর কারণে। আরেক স্টেপ পিছনে যাই, induced voltage Hey, where is the magnet? আমি হাইড করে রাখছি, Oh, বুঝছো, আমি হাইড করে রাখছি because I just want you all to focus on this part. এখানে of course there is my magnet here. এই যে I have the magnet here. I'm just hiding the magnet for the time being so that I can fully focus on the coil. ঠিক আছে, জাস্ট আমি আপাতত কয়েলটার উপর ফোকাস করতে চাচ্ছি। নাও কয়েলটার ভিতরে কারেন্ট টু এন্ড ফ্রো মুভ করতেছে। কোথা থেকে কারেন্ট টু এন্ড ফ্রো মুভ করে? বিকজ একটা ভোল্টেজ ইনডিউসড হচ্ছে,
across the coil. Voltage induced কেন হচ্ছে? Because একটা magnet এই কয়েলটার সামনে to and from move করতেছে। Field lines টা continuously cut হচ্ছে। There is a change in cutting of magnetic field lines, and whenever there is a change in cutting of magnetic field lines, a voltage is induced. Now, a induced voltage এর কারণে induced current flow করলো, and guess what? সেটা induced current হোক, alternating current হোক, অথবা direct current হোক, that is irrelevant. যখনই একটা কন্ডাক্টরের ভিতর দিয়ে কারেন্ট ফ্লো করে সব সময় কি ক্রিয়েট হয়ে যায় এভরিওয়ান? We have seen this repeatedly over and over again. একটা কন্ডাক্টরের ভিতর দিয়ে কারেন্ট ফ্লো করলেই কন্ডাক্টরটার অ্যারাউন্ডে একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড ক্রিয়েট হয়ে যায় এক্স্যাক্টলি, and this is exactly what you see. এই যে ম্যাগনেটিক ফিল্ডসটা, চেঞ্জিং ম্যাগনেটিক ফিল্ডসটা দেখো তো, একবার রেড হচ্ছে একবার ব্লু হচ্ছে, তার মানে ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইজ নট কনস্ট্যান্ট। ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা আমার কন্টিনিউয়াসলি চেঞ্জ হচ্ছে। নাও ইফ আই আস্ক ইউ হোয়াট ইজ দ্য অরিজিন অর হোয়াট ইজ দ্য রিজন আমার এই ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা চেঞ্জ হওয়ার, দিস ইজ ওয়্যার ইউ হ্যাভ টু ব্রিং ইন লেনজেস ল। লেনজেস ল মনে রাখার জন্য একটা ট্রিক শিখাইতে পারি আমি, and the trick would be the creation opposes the creator. Nothing religious, of course, nothing to do with blasphemy, everything to do with pure and simple physics. The creation opposes the creator. এই জায়গায় ক্রিয়েশনটা কি? The current. আর ক্রিয়েটর কে? The movement of the magnet. তাহলে what did I just say? The creation opposes the creator. And how exactly is the current going to oppose the motion of the magnet? By changing or by creating a magnetic field so that সব সময় ম্যাগনেটের মোশনটাকে এই ফিল্ডটা কি করতে পারে? অপোজ করতে পারে। This is my Lenz's law. This is just the হ্যাঁ বলো। Sorry, যে সাউথ পোলটা হলো it's going away from the conductor, তখন হলো it induces a north pole to attract it, and যখন কাছে আসে তখন সাউথ পোল ইনডিউস করে to repel it. Correct. Absolutely right. এখন let's do something else. এটা তো আমার অনেক ডেপথে চলে গেলাম, অনেক ডিটেইলসে চলে গেলাম। আরেকটু সিম্পল এক্সাম্পল থেকে স্টার্ট করি, তাহলে আমার মনে হয় যে মাথায় আইডিয়াটা একদম বাকি জীবনের জন্য বসে যাবে। লেনজেস ল ইজ নট ভেরি ইজি, এটা এটুতে অনেক কমন একটা কনসেপ্ট, রাইট? বাট আইজিসিএসি তো আছে, আর শিখতে হবে, কিছু করার নাই। নাও লেটস টেক আ লুক এট আ ভেরি বেসিক ডেমনস্ট্রেশন। ওকে, ইউ হ্যাভ আ কপার পাইপ, আর এই কপার পাইপটার ভিতর দিয়ে আমি একটা স্ট্রং ম্যাগনেট ড্রপ করব। এমন ভাবে ড্রপ করব so that the magnet does not touch the inner walls of the copper pipe. দেখি, যখন একটা আয়রন বল ড্রপ করলাম, ড্রপ করার সাথে সাথেই পড়ে গেল। Did you look at the time? How long did it take? 0.02 seconds. It is basically falling with the acceleration due to gravity. কোনো কিছুকে যদি তুমি ড্রপ করে দাও একটা হাইট থেকে, আর যদি এয়ার রেজিস্ট্যান্স কে ইগনোর করতে পারো, যে অ্যাক্সিলারেশনে পড়ে, what do you call it? We call it the acceleration due to gravity. তারপর দেখি, প্রথমে আয়রন বল ড্রপ করলাম, নাথিং হ্যাপেন্ড, বাট দিস টাইম আমি একটা স্ট্রং স্ফেরিক্যাল ম্যাগনেট ইউজ করব। লেটস সি হোয়াট হ্যাপেন্স। আগের বারের টাইমটা খেয়াল রাখছিলা 0.02, এইবার যখন আমি এই স্ফেরিক্যাল ম্যাগনেটটাকে ড্রপ করতেছি, লেটস সি হোয়াট হ্যাপেন্স। পড়ো না কেন?
Did you just see how long it took? Time to দেখো 4 seconds. Compare it with 0.02. Guys, কোথায় আমার 0.02 seconds আর কোথায় আমার Can you 4 replay seconds? the 4 এতক্ষণ second কেন part? লাগলো? Why did it take the magnet so long to travel through the copper tube? একটা খুব কমন মিসকনসেপশন হলো ম্যাগনেটটাকে কপার টিউবটা অ্যাট্রাক্ট করে রাখছিল বাই ইন্ডাকশন বাই ইন্ডাকশন এই কপারের ভিতরে আমার পোল ইন্ডিউস হয়েছিল, এই জন্য কন্টিনিউয়াসলি দ্য ম্যাগনেট ওয়াজ বিং অ্যাট্রাক্টেড। যদি টেনে ধরে রাখছিল ম্যাগনেটটাকে, এই জন্য ম্যাগনেটটা বেশিক্ষণ ধরে এই কপার টিউবের ভিতর ছিল। Is that the right explanation? No, that would be a very wrong explanation. Why though? Explanation টা একদম ভুল হবে, because copper is not a magnetic material. Copper is not attracted to magnets. There is no question of attraction at all. তারপর দেখি এখন আমরা দেখব অ্যাকচুয়াল এক্সপ্লেনেশনটা, যে হাউ ডাজ ইট এক্স্যাক্টলি ওয়ার্ক। Guys, আমি আবারও বলতেছি, this is Lenz's law at play here. So আমরা একটু দেখব যে Lenz's law কিভাবে কাজ করে। The falling magnet induces a current within the tube. Of course, ম্যাগনেটটা যখন টিউবের ভিতর দিয়ে ফল করতেছে, ম্যাগনেটটার field lines are continuously being cut by the tube. Magnetic field lines are continuously being cut by the tube. So magnetic field line যদি tube cut করে, according to Lenz's law, what did we discuss up until now, that the creation opposes the creator. এই জায়গায় creationটা কি? Current, আর creator কে the movement of the magnet. তাহলে কন্টিনিউয়াসলি ম্যাগনেটের মোশনটাকে অপোজ করবে। কিভাবে? যেই কারেন্টটা ইনডিউসড হইলো ফিল্ড লাইন কাট করার কারণে, সেই কারেন্টটা একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড ক্রিয়েট করবে, এন্ড গেস হোয়াট, সেই ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ডাইরেকশন উইল অলওয়েজ বি সাচ দ্যাট দ্য ডাইরেকশন অফ মোশন অফ দ্য ম্যাগনেট ইজ অলওয়েজ অপোজড। ওকে, এটাই আমরা একটু ভিতর থেকে দেখব। Let's see what's going on here. যখন আমি ড্রপ করলাম, note that the magnet does not touch the copper tube. এখন আমরা একটু আমাদের লেকচারে যাব। সবাই দেখো, here we have Lenz's law. What happens is, যখনই এই ম্যাগনেটটাকে তুমি কয়েলের সামনে আনার চেষ্টা করবা, ওর ডাইরেকশন অফ মোশন কোন দিকে? Everyone, to the right or left? To the right. To the right, exactly. Direction of motion of the magnet হবে to the right. And guess what? যেহেতু field lines are being cut, a voltage or EMF is induced, আর একটা কমপ্লিট সার্কিট থাকার কারণে কারেন্ট ফ্লো করতে পারতেছে। গাইস, খালি ইনডিউসড ইএমএফ হইলে কিন্তু লেনজেস ল চলে আসে না। ইনডিউসড ইএমএফটা যখন কারেন্ট ফ্লো করায়, দেন এন্ড অনলি দেন আমার লেনজেস ল অ্যাপ্লাইড হয়। শুনছো? Then and only then you can apply our Lenz's law. স্যার কখন হয় আবার বলবেন?
আবারও বলতেছি, ম্যাগনেট যখন মুভ করলো, ম্যাগনেট মুভ করাতে ফিল্ড লাইনস আর কাট, ফিল্ড লাইনস কাট করলে ইএমএফ ইনডিউসড, এই ইনডিউসড ইএমএফটা যদি একটা কারেন্ট কে ফ্লো করায়, then and only then Lenz's law will be applied. কারেন্টের ফ্লো লাগবেই। এবার বুঝছো? জি। Alright. আচ্ছা স্যার, you said the creation opposes the creator. Why this mechanism occurs? Like কেন ওটা বারবার reverse হয়ে যায়? Okay. Is it because of the current to flow? না 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 না, ক্রিয়েশন কেন ক্রিয়েটরকে অপোজ করে, ইজ দ্যাট ইউর কোয়েশ্চেন? কেন? Yes, yes. ল অফ কনজারভেশন অফ এনার্জি, দিস ইজ ডিউ টু ল অফ কনজারভেশন অফ এনার্জি। একটু পরে আমরা ল অফ কনজারভেশন অফ এনার্জিটা কিভাবে এই জায়গায় অ্যাপ্লাইড হয় সেটা দেখবো, একটু ওয়েট করি, ঠিক আছে? নাও for the time being, just কিছুক্ষণের জন্য মাথায় রাখো, the creation opposes the creator. So creation টা কি? The current, creator টা কে? The movement of the magnet. So current produced হইলেই এই কারেন্টটা কি করবে? Movement of the magnet কে oppose করবে। ম্যাগনেট যাচ্ছে, খেয়াল করে দেখো, to the right, ম্যাগনেট যাচ্ছে to the right, তাহলে ম্যাগনেটের মোশনটাকে অপোজ করার জন্য আমার কারেন্টটা কোন পোল ইনডিউস করবে? এই এন্ডে একটা নর্থ পোল, তাহলে নর্থটা এই নর্থকে কি করবে? রিপেল করবে ইন দা অপোজিট ডাইরেকশন। সব সময় ওর মোশনের অপোজিট ডাইরেকশনে একটা ফোর্স এক্সার্ট করবে, দ্যাটস দ্য আইডিয়া। এক্স্যাক্টলি সেম ওয়েতে যখন আমি ম্যাগনেটটাকে কয়েলের সামনে আনছিলাম, রাইট, যখন আমি ম্যাগনেটটাকে কয়েলের সামনে আনতেছিলাম, as in when I was moving the magnet towards the coil, তখন আমার motion of the magnet ছিল to the right, এই জন্য force ছিল to the left, and guess what, the exact opposite thing will happen to this magnet. This time I am moving the magnet away from the coil, this time I am moving the magnet away from the coil, coil থেকে আমি দূরে সরাই ফেলতেছি, কয়েল থেকে দূরে সরাই ফেলার কারণে মোশন অফ দ্য ম্যাগনেট কোন ডাইরেকশনে, খেয়াল করে দেখো, the motion of the magnet is to the left, খেয়াল করছো? ম্যাগনেটের মোশন হইলো to the left, and guess what, মোশনকে অপোজ করতে হলে ম্যাগনেটের উপরে ফোর্স লাগবে কোন দিকে? Towards the right. Towards right, exactly. এখন এই এন্ড তো আমার নর্থ, তাহলে রাইটে ফোর্স দেওয়ার জন্য এই এন্ডটা অফ দ্য কয়েল কোন পোল হয়ে যাবে? এতক্ষণ ছিল নর্থ, চেক দিস আউট, এখন হয়ে যাবে সাউথ। দেখো, মোশনকে অপোজ করার জন্য যে সবসময় রিপেল করবে, দ্যাট ইজ আ ভেরি কমন মিসকনসেপশন। সবসময় স্টুডেন্টরা ভুলবশত ভেবে বসে যে মোশনকে অপোজ করার জন্য সবসময় নাকি আমার ম্যাগনেটটা রিপেল করবে। নো, ম্যাগনেটটা একবার রিপেল করবে, একবার অ্যাট্রাক্ট করবে মোশনটাকে অপোজ করার জন্য। ব্যাপারটা কি ক্লিয়ার পুরোপুরি? জি। Okay, so if a magnet is moved in or out of a coil, a current is induced in the coil. The direction of this current can be predicted using Lenz's law. Lenz's law কি বলে? An induced current always flows in a direction such that it opposes the change which produced it. তাহলে ক্রিয়েশনটা হলো আমার কারেন্ট, আর ক্রিয়েটর হলো the change which produced it, and guess what, এই কনটেক্সটে, এই সিনারিওতে the change would be motion of the magnet. Above, for example, the induced current turns the coil into a weak electromagnet. এই মুভ করার কারণে এই কয়েলটা একটা উইক ইলেকট্রোম্যাগনেট হয়ে যাচ্ছে। দুই এন্ডে পোল ক্রিয়েট হয়ে যাওয়া মানে হলো একটা ইলেকট্রোম্যাগনেট হয়ে যাওয়া। নর্থ পোল অপোজেস দ্য অ্যাপ্রোচিং নর্থ পোল, এই নর্থ পোলটা অ্যাপ্রোচিং নর্থ পোলকে অপোজ করবে of the magnet when the magnet is pulled out of the coil.
যখন ম্যাগনেটটা সেকেন্ড সিনারিওতে আসলাম, when it is being pulled out of the coil, the induced current alters the direction and the poles of the coil are reversed. যখন আমি ম্যাগনেটটাকে মুভ অ্যাওয়ে করব ফ্রম দ্য কয়েল, তখন কি হবে দেখি, কারেন্টের ডাইরেকশনই পুরো চেঞ্জ হয়ে যাবে, আর পোলস গুলো এবার আমার রিভার্সড হয়ে যাবে। আগে লেফট হ্যান্ড সাইড ছিল নর্থ, রাইট হ্যান্ড সাইড ছিল আমার সাউথ, এবার দেখো তো পুরো পোলই কিন্তু আমার রিভার্সড হয়ে গেল। এন্ড দ্যাটস এক্স্যাক্টলি হোয়াট উই হ্যাড সিন ইন দিস সিনারিও। একবার রেড, একবার ব্লু, যখন সামনে আসে তখন ব্লু, যখন দূরে চলে যায় তখন রেড। মানে কি, যখন সামনে আসে ওকে অপোজ করার জন্য রিপেল করতেছে, রিপেল করার জন্য এই এন্ডটা হয়ে যাচ্ছে আমার নর্থ, আর যখন দূরে চলে যাচ্ছে তখন ওকে অপোজ করার জন্য মোশনকে অ্যাট্রাক্ট করে ধরতেছে। অ্যাট্রাক্ট করে ধরা মানে কি, আমি আর একটু অ্যাট্রাক্ট করে ধরতেছে, তার মানে এইবার এই জায়গায় একটা অপোজিট পোল ইন্ডিউস হচ্ছে, তার মানে একবার সাউথ একবার নর্থ। এবারটা কি ক্লিয়ার করে বলি? গাইস, এটা নিয়ে কারো কোনো কনফিউশন আছে? ওকে, নাও this time the coil attracts the magnet as it is pulled away. This time the coil attracts the magnet, so once again the change is opposed. Lenz's law is an example of law of conservation of energy. একটু আগে আমাকে জিজ্ঞেস করছিলা যে এটা কেন হয়, why does this happen? This happens to conserve energy. Energy is spent when a current flows around a circuit, so energy must be spent to induce the current in the first place. In the example above, you have to spend energy to move the magnet against the opposing force. Guys, আমরা যদি এভাবে চিন্তা করি, ম্যাগনেটটার উপরে আমি একটা ফোর্স দিলাম, ম্যাগনেটটার উপরে একটা ফোর্স দিয়ে ম্যাগনেটকে একটা ডিস্টেন্স মুভ করালাম, তার মানে বেসিক্যালি ম্যাগনেটের উপরে একটা ওয়ার্ক ডান হলো। অলরাইট, সো এই ওয়ার্ক ডানের কারণে ম্যাগনেটটা একটা এনার্জি গেইন করলো। সো বিকজ অফ দ্য মুভমেন্ট অফ দ্য ম্যাগনেট, এই জায়গায় আমার একটা কারেন্টও ফ্লো করতেছে, তাই না? সো এই ওয়ার্ক ডানের কারণে, ইফ ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট, লেটস সে আমি 1 জুল অফ ওয়ার্ক ডান করলাম, এই 1 জুল অফ ওয়ার্ক ডান থেকে ম্যাগনেটটা 1 জুল অফ এনার্জি গেইন করলো, আর যদি কোনো এনার্জি লস না হয়, আমার এই কয়েলটাও 1 জুল অফ এনার্জি গেইন করলো। গাইস, ডু ইউ সি দ্য প্রবলেম হিয়ার? আমি ইনপুট দিলাম ওয়ার্ক ডান করে 1 জুল, আর আউটপুট পেলাম ম্যাগনেটের মুভমেন্টের কারণে 1 জুল, আর এই কয়েলে কারেন্টের কারণে আরো 1 জুল। তার মানে আমি 1 জুল ইনপুট দিয়ে 2 জুল আউটপুট পাচ্ছি। এটা কি কখনো রিয়েল লাইফে হওয়া সম্ভব যে আমি ইনপুট যা দিলাম, ইনপুট থেকে আবার আউটপুট বেশি? এটা কি হয় কখনো? So input হলো the movement of the magnet. So output দুইটা কি, একটা হলো induced current এর output, আরটা কি? আরেকটা হলো কাইনেটিক এনার্জি অফ দ্য ম্যাগনেট। ম্যাগনেটের উপরে ওয়ার্ক ডান করার কারণে যে ম্যাগনেটটা মুভ করলো, হ্যাঁ, কাইনেটিক এনার্জি অফ দ্য ম্যাগনেট। yes, আচ্ছা বুঝছি। তাহলে আমার ইনপুট হলো 1 জুল অফ ওয়ার্ক ডান, আর আউটপুট হলো 1 জুল অফ কাইনেটিক এনার্জি এন্ড 1 জুল অফ ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি। তার মানে আমি 1 জুল ওয়ার্ক ডান করে 2 জুল এনার্জি আউটপুট পাচ্ছি। Is this possible? Just answer me in yes or no. No. No, it's not possible, because that would violate the law of conservation of energy. Energy has to be always conserved. তার মানে আমি যদি 1 জুল অফ ওয়ার্ক ডান করি এখানে, তার মানে আমি এখানে 1 জুল অফ এনার্জি পাবো। তাহলে এই এক্সট্রা জুলটা কোথায় যাচ্ছে?
বা এক্সট্রা জুলটাকে কম্পেনসেট করতেছি কিভাবে? এক্সট্রা জুলটা is being compensated due to Lenz's law because the motion is continually being opposed. তার মানে কি আমার যে ওয়ার্ক ডানটা করতেছি, আমার ওয়ার্ক ডানটা পুরোপুরি ইউজড আপ হয়ে যাচ্ছে in also doing the work against এই অপোজিং ফোর্স। এই ম্যাগনেট থেকে যে অপোজিং ফোর্সটা আসতেছে সেইটার এগেনস্টে ওয়ার্ক ডান করতে যে, তার মানে আমার ইনপুটটা কিন্তু 1 জুল আর থাকতেছে না, আমার 1 জুল থাকতেছে কিন্তু আমার আউটপুটটা কিন্তু এবার 2 জুল হচ্ছে না, বিকজ 1 জুল আমার ইউজড আপ হয়ে যাচ্ছে ইন ডুইং দ্য ওয়ার্ক এগেইনস্ট আমার ম্যাগনেটিক ফোর্স। এবার বুঝছো? স্যার তার মানে 2 জুলস যে ইনডিউস হচ্ছে, মানে 2 জুলস যে আউটপুট হচ্ছে, তার মধ্যে একটা জুলস ইজ একটা জুল ইজ ইউজড In টু work অপোজ দ্য done, মোশন অফ দ্য not to oppose, ঠিক আছে? to do work against the opposing force, তার কারণ কন্টিনিউয়াসলি তো আমার অপোজিং ফোর্স আছে, তাহলে এই অপোজিং ফোর্সটাকে ওভারকাম করার জন্য আমার যে ওয়ার্ক ডানটা করতে হবে সেটাতে ইউজড আপ হচ্ছে। তাহলে এবার বুঝছো? ইনপুটের তাহলে 2 জুলস হয়ে যাবে। না 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 না, এই যে ওয়ার্ক ডান এগেইনস্ট দ্য অপোজিং ফোর্স সেটাই তো আমার 1 জুল। হ্যাঁ, এবার বুঝছো? তাহলে ওয়ার্ক ডান এগেইনস্ট দ্য অপোজিং ফোর্স দ্যাট ইজ মাই 1 জুল, রাইট? আর এই ওয়ার্ক ডানটাই এবার পুরোপুরি আমার কিসে ট্রান্সফার হচ্ছে? ইলেকট্রিক্যাল এনার্জিতে। ওকে, হ্যাঁ। এখানে যদি এখনো কনফিউশন থাকে, I have done something else for you. একটা সেকেন্ড। Yep, check this out. Guys, please ignore the Indian accent. সবাই স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছ? Guys, can you all see my screen? Okay, দেখো। 1835 discovered a simple law giving the direction of the induced current produced in a circuit. Lenz's law states that the induced current produced in a circuit always flows in such a direction that it opposes the change or cause that produces it. If the coil has n number of turns and phi is the magnetic flux linked with each turn of the coil, then the total magnetic flux linked with the coil at any time is n into phi. এই n5 তোমার লাগবে না, এটা এ লেভেলের কনসেপ্ট। তারপর দেখো। Therefore, E is equal to minus. আচ্ছা, এই পার্টটা আমার লাগবে। Lenz's law as a consequence of conservation of energy, এই পার্টটা বুঝতে হবে, সবাই নোটিস করো। Law, a consequence of conservation of energy. Copper coils are wound on a cylindrical cardboard and the two ends of the coil are connected to a sensitive galvanometer. A magnet is moved towards the coil as shown in the animation. The upper face of the coil acquires north polarity. Consequently, work has to be done to move the magnet further against the force of repulsion. এই যে আমি ম্যাগনেটটা মুভ করা মাত্রই, আই রিপিট, আমি ম্যাগনেটটাকে মুভ করা মাত্রই একটা অপোজিং ফোর্স আমার এনকাউন্টার করতে হবে। তার মানে কি, আমি কিন্তু ফ্রিলি মুভ করতে পারতেছি না, আমার এই অপোজিং ফোর্সটাকে কি করতে হচ্ছে? ওভারকাম করার জন্য আমার ওয়ার্ক করতে হচ্ছে। When we withdraw the magnet away from the coil, its upper face acquires south polarity. Now the work done is against the force of attraction. When the magnet is moved, the number of magnetic lines of force linking the coil changes, which causes an induced current to flow through the coil. The direction of the induced current, according to Lenz's law, is always to oppose the motion of the magnet.
The work done in moving the magnet is converted into electrical energy. This is the idea. এই যে আমি ওয়ার্ক করলাম in moving the magnet against the opposing force is converted to electrical energy. তার মানে আমি যতটুকু ওয়ার্ক ডান করলাম ঠিক ততটুকুই আমার ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি পেলাম। কিন্তু আমরা স্যার আমরা at the কি- first place হুম। what is providing the opposing force? Some energy should provide the opposing force, not at the first place. First of all, it says the work done by the magnet is converted to electrical energy, but the work done Exactly. is done Work against. done, right. Work done against the opposing force. And where is the opposing force coming from? Is that your question? Yes, from the electrical from the induced current না Correct. Absolutely right. but then এখানে তো বলা আছে যে the work done against the opposing force. So first of all, electrical induced current টা flow করতে হবে, তারপর opposing force I got it. তোমার কনফিউশনটা আমি বুঝছি। The whole thing happens concurrently. Concurrently মানে হলো at the same time. It's not like যে আগে ও মুভ করলাম কিছুক্ষণ ধরে আমার কারেন্ট ফ্লো করবে তারপরে হঠাৎ করে ফোর্স আসবে তারপরে যে অপোজ করা স্টার্ট করবে। নো, মুভ করা মাত্রই কারেন্ট ফ্লো করা স্টার্ট করবে, কারেন্ট ফ্লো করা মাত্রই এই অপোজিং ফোর্স অ্যাক্ট করা স্টার্ট করবে। The whole thing happens simultaneously এক টাইমে। এবার বুঝছো? জি। So this is how we can apply law of conservation of energy to my Lenz's law. Next. Lenz's law is an example of law of conservation of energy. Energy is spent when current flows around a circuit. So energy must be spent to induce the current in the first place. In the example above, you have to spend energy to move the magnet against the opposing force. এটাই বলতে যাচ্ছিলাম যে তোমার ওয়ার্ক ডান করতে হচ্ছে ম্যাগনেটটাকে মুভ করানোর জন্য। Now, when a piece, এটা খুব important, I think we saw a very similar demonstration with the same guy, right? On YouTube? Yes. Right. So when a piece of strong magnet is allowed to fall through a copper tube, এই ভিতরের জিনিসটা ওই ভিডিওতে দেখি নাই কিন্তু আমরা দেখবো, wait, through a copper tube, it seems to be falling in slow motion. মানে একদম literally উপর থেকে যখন দেখলাম, what we had seen was it was falling in slow motion. The diagram on the right shows the cross section of the entire setup. একদম ভিতরে কি হচ্ছে সেটা দেখা দিচ্ছি। As the magnet falls, magnetic field lines are cut by the copper tube. As এই যে এখানে একটা লাইন, এই লাইনটা কি রিপ্রেজেন্ট করতেছে? Can anyone tell me? Magnetic field. Correct. এটা আমার ম্যাগনেটিক ফিল্ড লাইন। সো যখন আমার ম্যাগনেটটা মুভ করতেছে এই ম্যাগনেটিক ফিল্ড লাইন আমার এই কপার টিউবকে কাট করলো। And guess what? Whenever magnetic field lines are cut by the copper tube, this causes an EMF to be induced. একটা EMF induced হলো। EMF induced হওয়ার কারণে EMF-টা কপার কয়েলের একটা সেকশনে কি ফ্লো করাবে? কারেন্ট ফ্লো করাবে। এই যে ব্লু লাইনটা দেখতেছো, guys, can you identify what this blue line is? Blue line is the induced current. এই ইনডিউসড কারেন্টটা আবার কি করবে? কারেন্ট ফ্লো করলেই সে কারেন্ট কি ক্রিয়েট করে? একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড। সো ডু ইউ সি the green circles as well, everyone? Guys, green circles গুলো দেখতেছো? Yes. What are the green circles? Green circles are the magnetic field lines produced by the induced current. So try and identify how many magnetic fields you have in total here. কয়টা total magnetic field আছে এখানে? 2 একটা হলো এই ম্যাগনেট থেকে যেটা অরিজিনেট করলো এই ম্যাগনেটের ম্যাগনেটিক ফিল্ড লাইন, আর একটা হলো এই ইনডিউসড কারেন্টের কারণে এই ম্যাগনেটিক ফিল্ড লাইন। আর এই দুইটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড লাইন সব সময় কি করার চেষ্টা করবে? এমন ভাবে প্রডিউস হবে so that the motion of this magnet is always opposed.
মোশন অফ দ্য ম্যাগনেট অলওয়েজ অপোজ হইলেই ম্যাগনেটটা কিভাবে ফল করবে? ইন স্লো মোশন। এবার বুঝছো? জি স্যার। এবার এইটাই, let's look at this from a video. এখন let's take a look at another example. এই কারেন্টের পার্টটার উপর আমরা একটু ফোকাস করব। This is our last demonstration, everyone, so check this out carefully. এই কনসেপ্টটার নাম হলো ম্যাগনেটিক ব্রেকিং, BRAKING. Pendulum. So what I have here are two magnets. Okay, so this is like the north pole here of this magnet and the south pole here of this magnet. So there's a fairly uniform field in between here, and these are actually fairly strong magnets. So if I actually put a piece of steel in here, if this were a piece of steel, it would stick and I probably wouldn't be strong enough to pull it apart. But what I have here is a piece of aluminum. আচ্ছা, স্টিল আর অ্যালুমিনিয়ামের ডিফারেন্স বলতে পারবা গাইস? Still conducts electricity? না, No, sorry. both conducts electricity. All metals Yes. are good conductors of electricity. Yes. Wait. Steel is a transition metal. No, না, no, no. একটা Something আচ্ছা আমি to do ইজি করে with- দেই। No, How it's about an this? alloy. আমি ইজি করে দেই, Magnetism. আমি An ইজি করে alloy. দেই। আমি ইজি না না নাথিং টু ডু উইথ অ্যালয়। একটা এলিমেন্ট একটা অ্যালয়, গেট ইট, বাট ম্যাগনেটিজমের পার্সপেক্টিভ থেকে আমি ডিফারেন্স হ্যাঁ জিজ্ঞেস করছি। magnetism. ম্যাগনেটিজমের পার্সপেক্টিভ থেকে ডিফারেন্স হলো একটা ম্যাগনেটিক ম্যাটেরিয়াল, একটা নন ম্যাগনেটিক ম্যাটেরিয়াল। So steel, as we all know, is a good magnetic material, but aluminium is not a magnetic material. Aluminium is not attracted or repelled by magnets. So Okay, so aluminum is paramagnetic, so it is only weakly magnetized, so it's but a parapura আমাদের নাই সিলেবাসে, we just call it non-magnetic. not really attracted to the magnets. এটা দেখো attract হচ্ছে না। Okay, so I also have two other
pendulums. Okay, this one has slots in it, and this one, the slots go all the way to the bottom, so there's no connection along the bottom. Okay, and any of these I put in here will freely swing. Okay, so now let's see what happens when I try to swing this one through the magnetic field. Okay, notice how it breaks and stops. Now, if I did the one with the slots, we see it also breaks and stops, not quite as quickly. And finally, the ones with the grooves so that there's no connection on the bottom swings freely. Okay, so এই তিনটা টাইপের কম্বের ভিতরে ডিফারেন্স আইডেন্টিফাই করতে পারতেছো? স্যার এটার ভিতরে কারেন্ট ইনডিউস হয় নাই। এক্স্যাক্টলি, দ্যাট ইজ দ্য ডিফারেন্স। বা কারেন্ট ইনডিউসড হইলেও এতই অল্প যে ফিল্ডটা এতই উইক যে ওকে প্রপারলি অপোজ করতে পারতেছে না। তাহলে এই ডেমনস্ট্রেশনটা থেকে হোয়াট উই ক্যান কনক্লুড ইজ লেনজেস ল শুধুমাত্র কখন অ্যাপ্লিকেবল হয়? লেনজেস ল ইজ অনলি অ্যাপ্লিকেবল when the induced voltage drives a current in the conductor. There has to be a current, because যদি current flow না করে তাহলে কিন্তু আমার ম্যাগনেটিক ফিল্ড প্রডিউস হবে না। আর ম্যাগনেটের বা অবজেক্টের মোশনটাকে অপোজ করার জন্য I definitely need a magnetic field. But এই তিনটা সিনারিওতেই do you realize আমার ইএমএফ বা ভোল্টেজ যে ইনডিউসড হচ্ছিল, বিকজ যখনই ওকে আমি We see রিলিজ it করে also দিচ্ছি, breaks and বাট ইউ নো হোয়াট, আমি যদি এই সিনারিওতে দেখি what is happening is that as so that there's no connection on the bottom, এই যে ফ্রিলি সুইং করতেছে, সুইং করার সময় freely. এই ম্যাগনেট দুইটার মাঝখানের যে ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা আছে ও ম্যাগনেটিক ফিল্ড লাইন্স কিন্তু ঠিকই কাট করতেছে। এন্ড উই অল নো যে যখনই ম্যাগনেটিক ফিল্ড লাইন্স আর কাট, a voltage is induced. তাহলে ওর অ্যাক্রসে ডেফিনিটলি একটা ভোল্টেজ ইনডিউসড হচ্ছে, বাট এই ভোল্টেজটা কি করতে পারতেছে না। Guys, what is this voltage incapable of doing? Can you identify? This voltage cannot drive a current. Current drive করতে পারতেছে না। কেন কারেন্ট ড্রাইভ করতে পারতেছে না? বিকজ নিচের জায়গাটা আমার কাট আউট, দিস ইজ নট কমপ্লিট। এই জন্য প্রপারলি কারেন্ট ফ্লো করতে পারতেছে না। কারেন্ট ফ্লো করতে না পারলে কারেন্টটা কোনো ম্যাগনেটিক ফিল্ডও প্রডিউস করবে না, আর ম্যাগনেটিক ফিল্ড যদি প্রডিউস না করে তাহলে এই ম্যাগনেটিক ফিল্ডের সাথে there won't be any interaction of ওর ম্যাগনেটিক ফিল্ড। তাহলে ওর মোশনকে অপোজ করবো কিভাবে? মোশনের অপোজিশনটা সব সময় দুইটা ম্যাগনেটিক ফিল্ডের কারণে হবে। যদি এখানে কোনো কারেন্ট ফ্লো না করে ওর অ্যারাউন্ডে কোনো ম্যাগনেটিক ফিল্ড প্রডিউস হবে না, আর তার কারণে ওর মোশনটাও ও কি করতে পারবে না, অপোজ করতে পারবে না। দেখো একদম পুরোপুরি ক্লিয়ার নাকি? স্যার এটা কি অ্যালুমিনিয়াম ছিল না? Yes, this was aluminium. This was aluminium. And guess what? আমি যদি এখানে অ্যালুমিনিয়ামের জায়গায় কপার দিয়ে করতাম, আমি কি ইফেক্ট দেখতাম? Any ideas? If I had done this with copper instead of aluminium, I would have seen the exact same effect. একদম 100% same. Why though? Because copper is also ম্যাগনেটিক। a non-magnetic material. ওর ভিতরে কারেন্ট ঠিকই ফ্লো করতে পারবে, কিন্তু ম্যাগনেট কিন্তু ওকে অ্যাট্রাক্ট করবে না। বলো কি বলতেছিলাম? স্যার স্টিল বা মানে যেগুলো ফেরোম্যাগনেটিক ওগুলো দিয়ে করলে কি হবে? তাইলে এখানে দেওয়ার সাথে সাথেই এই ম্যাগনেটটা অ্যাট্রাক্ট করে টাচ করে একটা পোল নিয়ে অ্যাটাচ করে রেখে দিবে, ওর ভিতর দিয়ে সুইং করার কোনো স্কোপই থাকবে না। স্যার মানে যদি ইও থাকে মানে গ্যাপস থাকে মাঝখানে, যদি গ্যাপসও থাকে কিচ্ছু যায় আসে না। গ্যাপস থাকলেও ম্যাগনেটটা অ্যাট্রাক্ট করে একটা পোলের দিকে নিয়ে ওকে অ্যাটাচ করে রেখে দিবে, বুঝছো?
এবার ক্লিয়ার ফারহান? ওকে গাইজ, আর কারো কোনো কনফিউশন আছে? না থাকলে দ্যাটস ইট ফর টুডে। টেক কেয়ার এভরিওয়ান, আল্লাহ হাফেজ।